So as per your curriculum, differential equations. That is an equation involving the derivatives. And that differential equations can be solved by different procedures. And basically that was divided into first order ordinary differential equations, higher order ordinary differential equations. Especially if you focus on higher order ordinary differential equations, there you are calculating the complete solution of the equation y equal to yc plus yp, where yc stands for complementary function, yp is the particular integral. So for the complementary function, there is only one procedure in order to find out the yc, whereas to find out yp, depending on the right hand side, we have different procedures to get the yp. So after getting yc and yp, just you make the combination of those two, that gives you general solution corresponding to the given higher order ordinary differential equations. Now instead of using your previous methods, here we are going to think about Laplace transformations in order to find out the solution of higher order ordinary differential equation. But before entering into this, we have already taken a topic in the Laplace transform. It is a Laplace transform of derivatives. Have you remembered that one? Laplace transform of derivatives. So you just look onto this particular procedure. Already we have taken in the last class. That means L of f dash of t, that means for the first derivative of the given continuous function, that can be taken as s into f bar of s minus f of 0. Similarly, Laplace transform of f double dash of t, second derivative of the function, formula is s square f bar of s minus s into f of 0 minus f dash of 0. Similarly, you can take for third derivative also s cube f bar of s minus s square f of 0 minus s f dash of 0 minus f double dash of 0. So just you think about only up to the third derivatives, and corresponding to this we have already calculated Laplace transformation corresponding to the given function. Now here, using this particular principle only, we are going to find out the solution of given higher order ordinary differential equation. So in order to have that particular idea, first I give you the procedure and later on we directly enter into your problems. So make the side heading solving of differential equations by Laplace transforms. ఇవి మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండాలి. దీన్ని పట్టుకునే నేను ఒక ప్రొసీజర్ ఇస్తాను. రైట్. సైడ్ హెడింగ్ సాల్వింగ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ బై లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. దాంట్లో మెన్షన్ చేసేయండి. The following is the procedure. The following is the procedure. The following is the procedure used to find. The following is the procedure used to find the solution of a given ordinary higher order ordinary differential equation. Given higher order ordinary differential equation. So I'm just giving you the procedure, and based on that we can enter into the problems. Write down side heading procedure. ఇది పక్కాగా మనకు గుర్తుండాలి. గుర్తుంటేనే మనకు ఈజీ అవుతుంది. Step number 1. Step 1. Let d power n by d power n y divided by dx power n, it is the nth derivative, plus k1 n minus 1th derivative plus k2 n minus 2th derivative plus so on kn equal to some g of t. They have given a general expression for differential equation. Be the linear differential equation with constant coefficients. అంటే మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈ మోడల్లో ఉంది అని అనుకోండి, with constant coefficients. Step number 2, అంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తో పాటు they are going to give you additionally certain conditions. Step 2, let y of a equal to
some b1, comma y dash of a equal to b2, comma y double dash of a equal to b3, so on. Be the initial conditions. Be the initial conditions. That means before finding the solution, they are going to give you certain conditions. That's why we call it as initial, starting conditions. Be the initial conditions. Step number 3. Step 3. Apply Laplace transform. Apply Laplace transform on both the sides of the given differential equation. On both the sides of given differential equation. అంటే మనకి ఇచ్చిన differential equation కి both the sides you are applying Laplace transform. Step number 4. Step 4. Use the following principles. నేను ఇంతకుముందు ఒకటి డెరివేటివ్స్ చెప్పాను కదా, అదే డెరివేటివ్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాను. కాకపోతే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఎఫ్లలో ఇవ్వట్లేదు, వైలలో కనబడుతుంది కాబట్టి నేను ఎఫ్ అని రాసే దగ్గర వై అని రాస్తున్నాను. సో యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. దాంట్లో రాయండి ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ అని రాసే బదులు వై డాష్ ఆఫ్ టీ. ఎల్ ఆఫ్ వై డాష్ ఆఫ్ టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వై బార్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ వై ఆఫ్ 0. సేమ్ అదే ప్రిన్సిపల్ కానీ ఎఫ్ ఉండే దగ్గర వై అని రాస్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ లైన్ ఎల్ ఆఫ్ వై డబల్ డాష్ ఆఫ్ టీ. ఎల్ ఆఫ్ వై డబల్ డాష్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఎస్ స్క్వేర్ వై బార్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ వై ఆఫ్ 0 మైనస్ వై డాష్ ఆఫ్ 0. వై డాష్ ఆఫ్ 0. నెక్స్ట్ వన్ L of y triple dash of t, third derivative, equal to s cube y bar of s minus s square y of 0 minus s y dash of 0 minus y double dash of 0 and so on. అక్కడ డెరివేటివ్స్ ఏదైతే ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ f రాసే దగ్గర y రాశారు. స్టెప్ నెంబర్ 5. Step 5. Use the given initial conditions. మనకు ప్రాబ్లంలో ఏవైతే కండిషన్స్ ఇస్తున్నారో దట్ కండిషన్స్ యు ఆర్ యూజింగ్. యూజ్ ద గివెన్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. స్టెప్ నెంబర్ 6. స్టెప్ 6. Simplify in the form of y bar of s equal to y bar of s equal to f bar of s. ఆ మోడల్లో వచ్చేటట్టుగా దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తారు. స్టెప్ నెంబర్ 7, ద లాస్ట్ వన్. అప్లై ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. అప్లై ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ on both the sides to get the solution f of t అనే బదులు y of t అంటున్నారు. to get the solution y of t. So once again I just give you a brief idea. A differential equation will be given and along with conditions are given. Immediately you are applying the Laplace transform on both the sides. Then you are using the derivative principles and substituting your initial conditions. Do the simplification before taking the inverse Laplace transform. And after getting the simplification, you are applying inverse Laplace immediately in order to get your solution part. So this is the idea in order to find out the solution of a given differential equation. So I just give you one problem so that you can easily understand that complete procedure. Write down the first problem. ఇది గ్యారంటీగా ఎగ్జామినేషన్ లో లాంగ్ ఆన్సర్ కిందకి వస్తుంది. సాల్వ్. సో దే ఆర్ గివింగ్ యూ సాల్వ్ y triple dash plus 2y double dash minus y dash minus
2y that is equal to 0. 2y that is equal to 0. Given conditions ఇచ్చారు, దాంట్లోనే given y of 0 that is equal to y dash of 0 that is equal to 0 and y double dash of 0 is 6. So they have given certain conditions. మనకి అక్కడ థర్డ్ డిగ్రీ అంటే ఇక్కడ మనకి థర్డ్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు, అంటే ఆర్డర్ 3 తోటి ఉంది కాబట్టి థర్డ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో దే హ్యావ్ గివెన్ 3 కండిషన్స్ ఆల్సో. సో కరస్పాండింగ్ టు దాట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ డబల్ డాష్ y ట్రిపుల్ డాష్ అంటే d క్యూబ్ y బై dx క్యూబ్ అన్నట్టు, y డబల్ డాష్ అన్నప్పుడు d స్క్వేర్ y బై dx స్క్వేర్, అది మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో యు ఆర్ యూజింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్. మనకి ప్రీవియస్ లో చేసిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏం మెన్షన్ చేయరు. హియర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ దే విల్ గివ్ యూ ద ఎక్స్ట్రా కండిషన్స్. దోస్ కండిషన్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇనీషియల్ కండిషన్స్. సో యూ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ గివెన్ ప్రొసీజర్. సో మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, కండిషన్స్ ఇచ్చారు. సో ఇమీడియట్లీ యు ఆర్ అప్లయింగ్ Laplace transform on both the sides. So first you write down solution is given. మనకి ఏమి ఇచ్చారో రాయండి. Given. So they have given y triple dash plus 2y double dash minus y dash minus 2y equal to 0. So you are applying Laplace transform on both the sides. So immediately applying Laplace transforms on both the sides. నేను సైడ్ లో అప్లై చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. ఎల్ ఆఫ్ మనకి ఇచ్చిన మొత్తం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ y ట్రిపుల్ డాష్ ప్లస్ 2y డబల్ డాష్ మైనస్ y డాష్ మైనస్ 2y దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ రైట్ సైడ్ లో మనకు 0 అని ఉంది. యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ Laplace transforms. Now you just separate it. So as per the linear property, L of y triple dash plus 2 constant L of y double dash minus L of y dash minus 2 constant, it is L of y. That is equal to L of 0. L of 0 is nothing but a Laplace transform of 0 value. Better you write down once again L of 0. Now you are substituting here L of y triple dash. Y triple dash అంటే థర్డ్ డెరివేటివ్ కు సంబంధించిన ఫార్ములా అన్నట్టు. సో థర్డ్ డెరివేటివ్ కు సంబంధించిన ఫార్ములా మనం డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాం. అక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్? థర్డ్ డెరివేటివ్ s క్యూబ్ ఆఫ్ y బార్ ఆఫ్ s. మనకు ఆ ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. చూడండి, థర్డ్ డెరివేటివ్ s క్యూబ్ ఆఫ్ y బార్ ఆఫ్ s మైనస్ తగ్గించుకుంటూ పోవాలి పవర్ s స్క్వేర్ ఆఫ్ y ఆఫ్ 0 మైనస్ s ఇంటూ y డాష్ ఆఫ్ 0, దాని తర్వాత మైనస్ y డబల్ డాష్ ఆఫ్ 0. దిస్ ఇస్ ఫర్ ఫస్ట్ వన్. ప్లస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 2. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ సెకండ్ డెరివేటివ్ Laplace transform? సో స్టార్ట్ విత్ s square y bar of s minus s into y of 0, అంతకంటే తగ్గడానికి వీల్లేదు కాబట్టి minus y dash of 0. This is for the second one. Minus what about L of y dash? ఫస్ట్ డెరివేటివ్ కు సంబంధించింది. సో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ మనకు సంబంధించింది ఏంటి? ఓన్లీ s into y bar of s minus y of 0. Just I am substituting that values here. సో నేను సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతున్నాను. మైనస్ దానికి సంబంధించింది. సో ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఒకటి ఉంది, మైనస్ 2 ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ వై అని ఉంది. అంటే ఎల్ ఆఫ్ వై అని అంటే ఇది డెరివేటివ్ది కాదు, ఇది ఎట్లా ఉందంటే ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ టైప్ లో ఉంది. ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీని మనం ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఎట్లయితే రాస్తామో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే వై బార్ ఆఫ్ ఎస్ అని రాస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ for the constant 0 term, it is always equal to 0. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసేయండి, ఏం లేదు దేని దానికి రాసేస్తున్నాను నేను. సో దీన్ని రాసేటప్పుడు
నేనేం చేస్తానంటే ముందు y bar of s కి సంబంధించి లేదా మన కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? ఆ ప్రిన్సిపల్ రాసిన తర్వాత యూజ్ ద గివెన్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అన్నారు. అంటే y ఆఫ్ 0, y డాష్ ఆఫ్ 0 అనేది 0 అవుతుంది. ఒక y డబల్ డాష్ ఆఫ్ 0 మాత్రమే 6 అవుతుంది మనకి ఇచ్చిన కండిషన్లో. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నేను సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు. సో ఎస్ క్యూబ్ ఆఫ్ y bar of s I am keeping as it is minus s square. Y of 0, they have given that it is 0 only, minus s into y dash of 0 is also 0, minus y double dash of 0 is nothing but 6. Just I am using the conditions, plus 2 times I am just writing s square y bar of s minus s into y of 0 is 0 minus y dash of 0 is 0. దాని తర్వాత మైనస్ I am just writing s into y bar of s minus y of 0 value is 0 minus 2 into that y bar of s you are keeping as it is, that is equal to 0. సో ఇప్పుడు మిగిలిన టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సింప్లిఫై గా రాసేయండి. సో దిస్ I can write s cube y bar of s minus that becomes 0 only 6 plus 2 s square y bar of s and totally remaining 0 minus s y bar of s that is 0 minus 2 y bar of s అన్నట్టుగా రాశారు, that is equal to 0. So from the complete expression now you are taking y bar of s is common. మిగిలిన ఏమైతున్నాయో అవి రాస్తారు. So y bar of s if I take common, so what will be the answer? s cube minus y bar of s కి సంబంధించిందే ప్లస్ 2s square, దాని తర్వాత మైనస్ s minus 2, ఓన్లీ y bar of s కామన్ తీసాను, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ టు ద రైట్ సైడ్. సో రిమైనింగ్ ఈస్ -6 దట్ యు ఆర్ టేకింగ్ టు ద రైట్ సైడ్, 6 అన్నట్టుగా వస్తుంది. దీన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. ఏం మిగులుతుంది? దిస్ ఇంప్లైస్ ఓన్లీ y bar of s దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6 total it is divided by s cube plus 2s square minus s minus 2. ఇది మనకు కావాల్సిన వాల్యూ వచ్చేసింది. నేను దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ లాగా ఏమైనా రాయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అన్నది ఒక్కసారి చూడండి. కెన్ యూ రైట్ డౌన్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ ఫ్యాక్టర్స్? ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్, immediately you can find out the factors. Here it is. So s cube plus 2s square minus s minus 2, this I can write it as ఏమని రాయొచ్చు అని అంటే ఇట్లా రాయొచ్చు చూడండి, s plus 2 into s plus 1 into s minus 1 అని వస్తుంది. మీకు డౌట్ అనిపిస్తే యూ కెన్ యూజ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్, మోడ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి దాంట్లో ఈక్వేషన్ ఉన్నది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని, మనకి థర్డ్ డిగ్రీ తోటి ఈక్వేషన్ ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ ఆప్షన్ ఒకటి ఫోర్త్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కోఎఫిషియెంట్స్ మాత్రం ఎంటర్ చేయండి. ఎస్ క్యూబ్ కోఎఫిషియెంట్ 1, ఎస్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్ 2, ఎస్ కోఎఫిషియెంట్ -1, మిగతాది -2 ఎంటర్ చేసి జస్ట్ ఈక్వల్ టు కొట్టండి. మనకు కావాల్సిన రూట్స్ వస్తాయి. -2 -1 +1 అని వస్తుంది. దాన్నే నేను ఇక్కడ s+2 s+1 s-1 అన్నట్టుగా రాశాను. అంటే ఫైనల్లీ యు ఆర్ మేకింగ్ దట్ y bar of s is exactly equal to, ఎట్లా కన్వర్ట్ చేశారు అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ f bar of s అన్నట్టుగా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయాలి. బట్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఇన్వర్స్, ఈస్ దర్ ఎనీ ఫార్ములా ఫర్ దిస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్? 6 divided by something is given. సో డైరెక్ట్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫార్ములా ఫర్ దట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తాను. సింప్లిఫై చేసిన తర్వాతనే యూ కెన్ అప్లై యువర్ ఇన్వర్స్. సో నేను అది సింప్లిఫై చేయాలి అని అంటే చూడండి, ఎయిదర్ యూ కెన్ యూజ్ ప్రోడక్ట్ లాగా రాయగలుగుతాం కాబట్టి ఎయిదర్ యూ కెన్ యూజ్ కన్వల్యూషన్ థీరం ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫర్ దట్. మీ ఇష్టం ఏదైనా యూజ్ చేయండి. నేను ఏం చేస్తానంటే ముందు మీకు ఐడియా ఉండడానికి 2 రకాలుగా చేస్తాను. నేను ఒకసారి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేస్తాను. 6 divided by మనకు మిగిలింది s+2, ఇది s+1 ఇంటూ s-1 అని ఉంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టర్స్ లాగా ఉంది కాబట్టి నేను ఏమని రాస్తానంటే a divided by s+2 ప్లస్ b divided by స్క్వేర్లలో లేదు కాబట్టి s+1 ప్లస్ c divided by s-1. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ LCM,
a into s plus 1 s minus 1 plus b into s plus 2 s minus 1 plus c into s plus 2 s plus 1. So just I am taking LCM and overall it is divided by your complete factors s plus 2, s plus 1, s minus 1. So just you make the comparison on both the sides. So అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ మనకి న్యూమరేటర్ మిగులుతుంది. 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ s ప్లస్ 1 s మైనస్ 1 ప్లస్ b ఇంటూ s ప్లస్ 2 s minus 1 plus c into s plus 2 s plus 1. మీకు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చేస్తారు అంటే యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూస్ ఫర్ ఎస్. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ఈక్వేటెడ్ టు 0 అన్నప్పుడు మనకి ఎస్ వాల్యూస్ తెలుస్తాయి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎస్ ఈక్వల్ టు -2. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎస్ 6 అలాగే ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఏ ఇంటూ ఎస్ దగ్గర -2 రాస్తాను. -2 ప్లస్ 1 ఇక్కడ -2 -1. ఇక మిగతాది బి అది మొత్తం 0 అవుతుంది, సి కూడా 0 అవుతుంది. సో మనకు మిగిలింది ఏంటి 6. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఇది -1 ఇంటూ ఇది -3 అవుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a. ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నట్టుగా వచ్చేసింది ఒక ఏ వాల్యూ. Similarly, you can go for the next factor. Next factor enti s is equal to the next is -1. So if I am writing s is equal to -1, 6 equal to, so first the ఇది 0 complete ga plus -1 రాస్తున్నాం కాబట్టి b వస్తుంది. సో ఇది -1 plus 2 దాని తర్వాత -1 plus c into that value becomes 0. లేదా దీన్ని మనకి సింప్లిఫై కనుక చేస్తే ఏమవుతుంది 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 0 కాబట్టి b ఇంటూ ఇది 1 దాని తర్వాత ఇది -2. సో దిస్ ఇంప్లైస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2b అవుతుంది. లేదా దీంట్లోంచి b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 అన్నట్టుగా రాసుకోవచ్చు. b ఈక్వల్ టు -3. ఇంకొకటి ఉంది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సింది c వాల్యూ. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ దట్ వన్ s is equal to, what is the third factor, s minus 1 అని ఉంది, దాన్ని ఈక్వేటెడ్ టు 0 అన్నప్పుడు 1 అని వస్తుంది. సో 1 రాస్తే డైరెక్ట్ గా 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ది మొత్తానికి 0 దాని తర్వాత ప్లస్ b ఇంటూ సెకండ్ది కూడా 0 అవుతుంది, ఒక c మిగులుతుంది, c ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 దాని తర్వాత 1 ప్లస్ 1 s దగ్గర రాయండి. సో మనకు మిగిలింది 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవి మొత్తం జీరోలు c ఇంటూ మనకి ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 2 అని ఉంది. ఆర్ఎల్స్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6c లేదా c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నట్టుగా వస్తుంది. సో ఒక్కసారి ఏబిసి వాల్యూస్ తెలిస్తే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దేర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద వాల్యూ. సో దేర్ ఫోర్ మనకి మిగిలింది ఏంటి అని అంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. చూడండి ఈక్వేషన్ 1 ఎక్కడ ఉందో y బార్ ఆఫ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది రాశారు కాబట్టి అక్కడ నేను రాస్తున్నాను. సో y బార్ ఆఫ్ s ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాశారు, ఏ వాల్యూ రాయాలి. ఏ ఎంత వచ్చింది మనకి 2 అంటే 2 డివైడెడ్ బై అక్కడ మనకి ఏం రాసాం ఫ్యాక్టర్ s ప్లస్ 2. సో ఇట్ ఈస్ s ప్లస్ 2. నెక్స్ట్ b రాయాలి అంటే -3 డివైడెడ్ బై s ప్లస్ 1. దాని తర్వాత c రాయాలి 1 డివైడెడ్ బై s మైనస్ 1. అంటే మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అది రాశారు. ఇప్పుడు సింప్లిఫై అయిన తర్వాత నౌ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్వర్స్. సో అప్లయింగ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. చూడండి అది సింప్లిఫై చేసిన తర్వాతనే. సో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y బార్ ఆఫ్ s ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మనకి ఏదైతే వచ్చిందో అది అంటే 2 డివైడెడ్ బై s ప్లస్ 2 -3 డివైడెడ్ బై s ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై s మైనస్ 1. ఇది మొత్తం మనం రాశారు. సో దిస్ ఈస్ ఇంప్లయింగ్ ఇది ఎట్లా ఉందంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f బార్ ఆఫ్ s అని ఉంది, మనం f ఆఫ్ t అని రాయాలి, కానీ ఇక్కడ ఏమని రాస్తామంటే y ఆఫ్ t అని రాస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాన్స్టెంట్
1 divided by s plus 2 కి ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా? s plus a అంటే e to the power of minus 2t అని రాసుకోవచ్చు, అవునా? దాని తర్వాత మైనస్ 3 into 1 divided by s plus 1 అంటే e power minus t ప్లస్ 1 divided by s minus a ఉంది, e power 1 into t అని రాస్తారు. సో ఇది మనకి సంబంధించిన ఫైనల్ ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. వెరీ సింపుల్. ఏం లేదు, మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి యు ఆర్ అప్లయింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. యు ఆర్ యూజింగ్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్. డూ ద సింప్లిఫికేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ y bar of s is equal to సంథింగ్. ఆ సంథింగ్ దాన్ని ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్వర్స్. దట్ గివ్స్ యూ ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? కొంచెం లెంతీ అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఇఫ్ యూ ఫాలో సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్. రాసేయండి. రాయాలి. సార్ స్లైడ్ కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేయరా సార్? ఓకే. సో అదే y bar of s వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మీకు ఐడియా ఉండడానికి నేను పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేశాను. మీరు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేయడం కష్టం అనిపిస్తే మనకి కన్వల్యూషన్ థీరం ఆల్రెడీ మనం చేసింది. 1/6 ను బయటికి తీసేసి 1/s మైనస్ ఆఫ్ -2 అట్లా రాయొచ్చా సార్? 6 ని బయటికి తీస్తే s మైనస్ ఆఫ్ -2 రాయొచ్చు. 1/1 రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనకు 3 ఉన్నాయి కదా, కన్వల్యూషన్ థీరం యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్. అంటే దాని 1/s plus 2 into 1/s plus 1 into 1/s minus 1 అట్లా. అవును, మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒకటి ఇట్లాంటిది 3 ప్రోడక్ట్స్ తోటి ఉన్నప్పుడు ముందు ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ 2 ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటారు. ఫస్ట్ 2 అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు థర్డ్ కి రావాలి. మనం ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం చేసాం చూడండి అది. ఓకే, ఇది ఓకేనా? అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Shall I go to the next problem? ఏం లేదు, అక్కడ మనం అప్లై చేస్తున్నాం, ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం అంతే అది. సో ఐ గివ్ యూ, చూద్దాం, నేను ఇంకొక డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇస్తా. సాల్వ్, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ, ఇది వాళ్ళు డీలలోనే ఇచ్చారు. d² ప్లస్ d అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దే హ్యావ్ గివెన్ t² plus 2t, t² plus 2t, right side, where so they have given y of 0 it is equal to 4, y dash of 0 it is equal to -2. అంటే వాళ్ళు అడిషనల్ గా మనకి సెకండ్ ఆర్డర్ తోటి ఉంది కాబట్టి 2 కండిషన్స్ ఇస్తారన్నట్టు. అక్కడ ఎంత ఆర్డర్ ఉంటే అన్ని కండిషన్స్ అది. సో నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇది ఒక్క ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు కంప్లీట్గా ఐడియా వస్తుంది. సో ఐ జస్ట్ గివ్ యూ సొల్యూషన్ గివెన్. మీకు ఈజీగా ఉండడానికి d² ప్లస్ d ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు t² ప్లస్ 2t. నేను దీన్నే డెరివేటివ్స్ ఎలా రాయాలంటే y డబల్ డాష్ ప్లస్ y దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు t² ప్లస్ 2t. ఇది వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారు. సో కరెస్పాండింగ్ టు దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నౌ యు ఆర్ అప్లయింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో అప్లయింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ we get, so you are applying directly L of y double dash plus L of only y. అయితే ఇక్కడ d అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ కదా,
సో ఇక్కడ y డాష్ రాయాలి ఫస్ట్ డెరివేటివ్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో L ఆఫ్ t square plus 2t. Just you are applying Laplace on both the sides. Now you are using the principle. This implies what is second derivative principle enti? S square y bar of s minus s y of 0 minus y dash of 0. It is second derivative plus first derivative s y bar of s minus y of 0. This is equal to so L of t square plus 2 L of t. Now you substitute that values here. Conditions ఏమి ఇచ్చారో అవి రాసేయండి. S square y bar of s you are keeping as it is minus s into what is the initial condition? Y of 0 అంటే ఏమి ఇచ్చారు వాళ్ళు 4 as per the condition. Minus y dash of 0 ఏమి ఇచ్చారు minus 2. I am just substituting the values plus s y bar of s minus y of 0 value. Y of 0 is 4. This is equal to what is the formula for L of t square? Idea unda meeku? L of t square ki etla rastaru? T power n ki formula. We have a formula n factorial by s power n plus 1 sir. 2 plus 1 plus 2 into L of t. దీనికి ఏమని రాస్తారు 1 by s square అని ఉంటుంది. జస్ట్ ఫార్ములా అక్కడ రాశారు. Now this implies so s square y bar of s minus it becomes 4s minus into minus plus 2. I am just writing s into y bar of s minus 4. This is equal to 2 divided by s cube plus 2 divided by s square. ఇది సో ఇప్పుడు దీన్ని y bar of s కామన్ తీసేయండి. సో ఫ్రమ్ దిస్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ y bar of s is కామన్. సో మనకు మిగిలింది ఏంటి s స్క్వేర్ దాని తర్వాత ప్లస్ s ఓన్లీ y bar of s అండ్ ఇక్కడ s ఒక్కటే ఉంది అంటే వేరే ఏం లేదు. సో దీన్ని సింప్లిఫై ఏం చేస్తాం మిగిలింది ఇక్కడ s ఉంది కాబట్టి బెటర్ దీంట్లోంచి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం ప్లస్ ఏమైనా సింప్లిఫై చేసేటట్టుగా ఉందా? సరే మిగతా అన్ని రైట్ సైడ్ పంపించండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ పంపించినప్పుడు ఇది 4s అవుతుంది. దాని తర్వాత ప్లస్ 2 మైనస్ 4 ఉంది కాబట్టి ఇటు సైడ్కి వస్తే ఇక్కడ మైనస్ 2 ఉంది ఇటు సైడ్కి వచ్చేసరికి ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ y bar of s తీసేసుకున్నాం మనం. సో ఇది ఇటు సైడ్కి వచ్చింది కాబట్టి దీంతో పాటు ప్లస్ 2 by s క్యూబ్ ఉంది ప్లస్ 2 by s స్క్వేర్ కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఓన్లీ y bar of s రాస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే complete 4s plus 2 plus 2 by s cube plus 2 by s square. Total it is divided by అది మొత్తం డినామినేటర్కి వస్తుంది s square plus s అవుతుంది. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి ఎందుకంటే ఇది ప్రాబ్లమాటిక్గా దేని దానికి డివైడ్ చేస్తున్నాను నేను. సో 4s divided by s square plus s plus 2 divided by s square plus s plus 2 divided by s cube ఉంటుంది s square plus s ఉంటుంది. దాని తర్వాత ప్లస్ 2 divided by s square into s square plus s. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో నేను s కనుక కామన్ తీస్తే సో ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయి 4 divided by you will be having only s plus 1. 4 divided by s plus 1. దాని తర్వాత ప్లస్ 2 divided by if I take s is common here s plus 1. దాని తర్వాత ప్లస్ 2 divided by s కామన్ తీస్తే s to the power of 4 into s plus 1 మిగులుతుంది ప్లస్ 2 divided by s కామన్ s క్యూబ్ into s plus 1 అని ఉంది. సో దిస్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ ఇట్ యాజ్ f bar of s నేను అనుకుంటున్నాను ఇది కంప్లీట్గా. ఇప్పుడు దీనికి డైరెక్ట్గా మనం ఫార్ములా అప్లై చేద్దామని అంటే ఒక ఫస్ట్ దానికి మాత్రం డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఉంటుంది ఇన్వర్స్కి.
ఈ మిగతా వాటికి డైరెక్ట్ గా లేదు, ఎందుకంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనబడుతుంది. నేనేం చేస్తానంటే ఒక్కొక్క దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతాను. సో ఐఎమ్ జస్ట్ సపోజింగ్ హియర్, మీరు కావాలంటే దీని మొత్తాన్ని 1 అని అనుకోండి. ఫస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద సింప్లిఫికేషన్. ఫస్ట్ ఇది మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. సో 2 డివైడెడ్ బై s ఇంటూ s ప్లస్ 1 అని ఉంది. నేను దీన్ని ప్రోడక్ట్ లాగా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే దీనికి ఇన్వర్స్ కనుక నేను డైరెక్ట్గా రాస్తే, అంటే ఓన్లీ ఒక్కొక్క దానికే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాను నేను. సో దీన్ని సెపరేట్గా 2 అని రాసేసి ఐ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దానికి ప్రోడక్ట్ లాగా రాస్తున్నా 1/s ఇంటూ 1/s ప్లస్ 1. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేసే బదులు ఐఎమ్ యూజింగ్ కన్వల్యూషన్ అన్నట్టు. సో దీన్ని సెపరేట్గా రాస్తున్నా 2 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s స్టార్ మార్క్ పెడతారు, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ప్లస్ 1. మీరు ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ దాన్ని ఒక్కదాన్ని రాసుకుంటున్నాను. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 2 వాట్ ఈస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s? 1/s అనేది దేనికి వస్తుంది? 1. ఇది 1 స్టార్ మార్క్. ఇక్కడ 1/s ప్లస్ 1 అంటే e పవర్ మైనస్ టీ, e పవర్ మైనస్ టీ. సో దీన్ని నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఇది మొత్తం f ఆఫ్ టీ అనుకోండి, ఇది మొత్తం g ఆఫ్ టీ అని అనుకుంటున్నారు. సో ప్రోడక్ట్ లాగా రాసినప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఉంది డైరెక్ట్ కన్వల్యూషన్ లో. ఇంటిగ్రల్ ఏమని రాస్తారు? ఇంటిగ్రల్ 0 to t we have a formula f of u into g of t minus u du అని ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో దీనికి ఇంటిగ్రల్ 0 to t f of u అంటే ఏంటి? మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఫంక్షన్ లో t ఉన్న దగ్గర u రాయాలి, అక్కడ t అనే టర్మే లేదు, ఓన్లీ 2 ఉంది, 2 రాశారు. ఇంటూ g of t minus u అంటే e పవర్ మైనస్ t దగ్గర t minus u, ఇట్ ఈస్ du. సో 2 కాన్స్టెంట్ ఇది, ఇంటిగ్రల్ 0 to t, this you can write e power minus t into e power u du. సో అక్కడ 2 into e power minus t is also constant, ఎందుకంటే u తోటి ఇంటిగ్రేషన్. e power u integration is e power u only. So u limits now here is 0 to t. So if I write 2 e into e power minus t, if I write upper limit e power t and lower limit is 1. సో దీన్ని మీరు కావాలంటే మల్టిప్లై చేసుకోండి. సో అక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే 2 మిగులుతుంది మైనస్ 2 e పవర్ మైనస్ టీ. ఇది ఫస్ట్ దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ అయిపోయింది. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ 1లో ఒకటి, రెండోది. ఇప్పుడు ఇంకా థర్డ్ది, ఫోర్త్ది కూడా ఉంది. దానికి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే కన్వల్యూషన్ థియరమే యూజ్ చేయండి. మీకు ఒకవేళ యూజ్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే యూ కెన్ యూజ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఈ సెకండ్ దానికి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏమొస్తాయి? a/s ప్లస్ b/s ప్లస్ 1. మరి థర్డ్ దానికి ఇక్కడ s పవర్ 4 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాస్తారు? a/s ప్లస్ b/s స్క్వేర్ ప్లస్ c/s క్యూబ్ ప్లస్ d/s పవర్ 4 ప్లస్ e/s ప్లస్ 1. అదంతా రాసి మనం ఆ కాన్స్టెంట్లు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికంటే ఇది ఈజీ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇది రాస్తున్నాను. సో ఇంకొకటి ఏంటి? అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్, మనకున్న థర్డ్ ఏంటిది చూడండి, 2 డివైడెడ్ బై s పవర్ 4 ఇంటూ s ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ 2 డివైడెడ్ బై s పవర్ 4 ఇంటూ s ప్లస్ 1. నేను ఇక్కడ కూడా కన్వల్యూషన్ థియరమే యూజ్ చేస్తున్నా. 2 పక్క పెట్టేసి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 డివైడెడ్ బై s పవర్ 4 ఒక దగ్గర ఇంటూ, అంటే ఇంటూ అని రాసే బదులు స్టార్ మార్క్, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 divided by s plus 1. Whenever you write in terms of product, better you are using convolution. So inverse 1 by s power 4. ఈ 1 by s power 4 కి మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా లేదు, కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. దీన్ని నేనేమని రాస్తానంటే, సో 1 divided by s power 3 plus 1 అని ఉంటుంది. ఇది ఎట్లా ఉందంటే న్యూమరేటర్లో 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉండాలి, అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ రాస్తున్నా. అండ్ స్టార్ మార్క్ పెట్టేసి ఇది ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ 1 అని ఉంది కాబట్టి ఈ పవర్ ఇది మైనస్ టీ అవుతుంది డైరెక్ట్గా. సో దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే ఆ 2 డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ పక్క పెట్టేస్తే ఇది ఎట్లా ఉంది? ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 టైప్లో ఉంది, అంటే టీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ రాయాలి, 3. సో స్టార్ మార్క్ ఇదేంటి? ఈ పవర్ మైనస్ టీ, లేదా దీన్ని
2/6 అని అంటే 1/3 t cube star mark e power minus t. So it is looking like f of t star mark g of t. So you are using convolution theorem, integral 0 to t, just you are writing f of u g of t minus u du. మనకి ఇది ఈజీ అవుతుంది ఎగ్జామినేషన్ లో. సో దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు t f ఆఫ్ u అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ లో t దగ్గర u రాయాలి. ఏం రాస్తాం అప్పుడు? ఫస్ట్ ఫంక్షన్ 1/3 t క్యూబ్ అని ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? u క్యూబ్ అన్నట్టు t ప్లేస్ లో ఇంటూ సెకండ్ దాని దగ్గర t బదులు t మైనస్ u రాయాలి అంటే e పవర్ మైనస్ t దగ్గర t మైనస్ u du అని రాస్తారు. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసేయండి. సో దిస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1/3 ఎట్లా కాన్స్టెంట్ అది. సో ఇంటిగ్రల్ 0 టు t ఉంటుంది, అక్కడ u క్యూబ్ ఉంది, దాని తర్వాత e పవర్ మైనస్ t ఇంటూ e పవర్ u du. సో దాంట్లో కాన్స్టెంట్ ఏంటి? e పవర్ మైనస్ t డివైడెడ్ బై 3. మనకు మిగిలింది 0 టు t. అక్కడ ఏంటి అని అంటే u క్యూబ్ ఉంది, e పవర్ u ఉంది, du ఉంది. మరి దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఎట్లా చేయాలి? మీకు ఐడియా ఉందా? ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఐ థింక్ యూ గాట్ ద పాయింట్, గామా ఫంక్షన్ ఒకటి చేసి ఉన్నారు. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా ఫర్ గామా ఫంక్షన్? ఐడియా ఉందా గామా ఫంక్షన్ కి? ఐడియా ఉందో లేదో? ఉందామా? దాన్ని ఏమని రాస్తారంటే e పవర్ మైనస్ t డివైడెడ్ బై 3. ఈ ఇంటిగ్రల్ 0 టు t అలాగే రాసి u టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 మైనస్ 1 అని రాయొచ్చు ఫస్ట్ దాన్ని. ఈ పవర్ సరే ఇక్కడ మైనస్ లేదు కదా, సరే దీన్ని మరి మామూలుగా చేద్దామా? మీకు ఇది డౌట్ అనిపిస్తే ఓకే. సో దీన్ని బై పార్ట్స్ తోటి ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. ఫస్ట్ u క్యూబ్ అట్లాగే ఉంటుంది, e పవర్ u ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ u మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ దాని డెరివేటివ్ 3u స్క్వేర్, ఆ e పవర్ u అలాగే ఉంటుంది du. ఇది ఒక్కసారి అయిపోయింది. ఇక్కడ u లిమిట్స్ రాయాలి 0 టు t. ఓకే, దీన్నే e పవర్ మైనస్ t డివైడెడ్ బై 3 ఉంచేసి ఆ u క్యూబ్ e పవర్ u అలాగే ఉంటుంది, మైనస్ 3 పక్కకు పెట్టేస్తే మళ్ళీ దీన్ని uv ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తారు. uv ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? మళ్ళీ u స్క్వేర్ e పవర్ u మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ u స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ 2u e పవర్ u du. ఇది అలాగే ఉంటుంది. సో మళ్ళీ u లిమిట్స్ రాస్తారు 0 టు t. సో ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం, ఈజీ అవుతుంది. సో నౌ దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ e పవర్ మైనస్ t డివైడెడ్ బై 3, ఓన్లీ ద సింప్లిఫికేషన్, నథింగ్ ఎల్స్. u క్యూబ్ e పవర్ u మైనస్ దేని దానికి రాస్తున్నా 3u స్క్వేర్ e పవర్ u మైనస్ 3 అలాగే ఉంటుంది, ఆ 2 కూడా ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా పక్క వేస్తే 6 అవుతుంది. సో మళ్ళీ uv ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే u e పవర్ u మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ u డెరివేటివ్ 1 e పవర్ u అలాగే ఉంటుంది du. సో ఓవరాల్ ద లిమిట్స్ 0 టు t. సో ఇప్పుడు దీన్ని e పవర్ మైనస్ t డివైడెడ్ బై 3. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ u క్యూబ్ e పవర్ u మైనస్ 3u స్క్వేర్ e పవర్ u మైనస్ 6u e పవర్ u మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అది ప్లస్ అవుతుంది, 6 e పవర్ u ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ e పవర్ u. సో నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ u లిమిట్స్ 0 టు t. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను నేను. సో లిమిట్స్ రాసేస్తే మనకి ఏం మిగులుతుంది? ఇది e పవర్ మైనస్ t డివైడెడ్ బై 3, t u ప్లస్లో t రాయాలి అంటే t క్యూబ్ e పవర్ t మైనస్ 3t స్క్వేర్ e పవర్ t మైనస్ 6t e పవర్ t ప్లస్ 6 e పవర్ t. దాని తర్వాత u ఈక్వల్ టు 0 రాయండి. ఫస్ట్ 0, సెకండ్ 0, థర్డ్ 0, లాస్ట్ ఒకటి మైనస్ 6 మిగులుతుంది సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత. లేదు దీన్ని ఇంకా మనం ఇన్సైడ్లో కనుక తీసుకెళ్తే అక్కడ ఏమవుతుందనంటే e పవర్ మైనస్ t పోతుంది, t క్యూబ్ బై 3 ఉంటుంది, మైనస్ ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, t స్క్వేర్ మిగులుతుంది, మైనస్ అక్కడ 2 ఉంటుంది, t ఉంటుంది, దాని తర్వాత ప్లస్ 2 ఉంటుంది, దాని తర్వాత మైనస్
2e పవర్ మైనస్ టీ. ఇది మనకు సింప్లిఫికేషన్. ఇది దేనికి సంబంధించింది? మనం చేసింది ఓన్లీ థర్డ్ దానికి అయిపోయింది. సేమ్ ఇదే మోడల్లో యూ గో ఫర్ ఫోర్త్ వన్, 2 డివైడెడ్ బై ఎస్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1. అదొక్కటి చేసేస్తే కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అవుతుంది. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 divided by s cube into s plus 1. So now this is equal to, so direct rastuna 2 L inverse of 1 by s cube star mark L inverse of 1 divided by s plus 1. So దీన్ని 2 కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. L inverse of దీన్ని 1 divided by s square plus 1 ఇక్కడ రాయొచ్చు. ఆ 2 ఏదైతే ఉందో అక్కడ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ స్టార్ మార్క్ దీన్ని e పవర్ మైనస్ టీ అని రాసుకోవచ్చు. సో 2ను పక్క పెట్టేస్తే 2 డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది మొత్తానికి n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1 ఉంది కాబట్టి టీ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది e పవర్ మైనస్ టీ అవుతుంది. సో 2 క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి టీ స్క్వేర్ స్టార్ మార్క్ e పవర్ మైనస్ టీ. This is nothing but f of t star mark g of t. So now you are using convolution. So now this is equal to integration 0 to t. So f of u g of t minus u du. So it is integral 0 to t f of u అంటే u స్క్వేర్ అవుతుంది. g of t minus u అంటే e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ t minus u du. So దీన్ని ఇంటిగ్రల్ 0 to t u square e power minus t into e power u du. So the constant term is nothing but e power minus t. So there you are using uv integration again. U square e power u minus integral of u square derivative 2u e power u integration du. So there you are substituting u limits 0 to t. దీన్ని ఇంకా కొంచెం ఇంకొక ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ టీ. సో ఈ పవర్ మైనస్ టీ మనకు అక్కడ యూ స్క్వేర్ ఈ పవర్ యూ మైనస్ 2 పక్క పెట్టేస్తే ఇది కంప్లీట్గా యూవి ఇంటిగ్రేషన్ కాబట్టి యూ ఈ పవర్ యూ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ యూ డెరివేటివ్ ఇస్ 1 ఈ పవర్ యూ డియు. ఆ యూవి ఇంటిగ్రేషన్ మనకు కొంచెం ఐడియా ఉంటే ఇది ఈజీ అవుతుంది. సో ఈ పవర్ మైనస్ టీ. సో డైరెక్ట్గా యూ స్క్వేర్ ఈ పవర్ యూ మైనస్ 2u ఈ పవర్ యూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఈ పవర్ యూ అవుతుంది. సో యూ లిమిట్స్ 0 to t. రైట్, నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ టీ. వెన్ ఐ రైట్ అప్పర్ లిమిట్ టీ స్క్వేర్ ఉంటుంది అది. So it is t square e power t minus 2t e power t plus 2 e power t. లోవర్ లిమిట్ రాసారనుకోండి అన్ని 0 అయిపోయి లాస్ట్ ఒకటి మిగులుతుంది -2. లేదా ఈ పవర్ మైనస్ టీని కూడా ఇన్సైడ్లోకి తీసుకొస్తే టీ స్క్వేర్ మైనస్ 2t ప్లస్ 2 మైనస్ 2 ఈ పవర్ మైనస్ టీ అవుతుంది. సో మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటికీ ఇన్వర్స్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. నౌ డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇన్వర్స్ అప్లై చేసేయండి. సో ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? సో ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తే డైరెక్ట్గా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అప్లయింగ్ ఇన్వర్స్ Laplace transform on both the sides. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y bar of s that is in the left hand side. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 చూడండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో. సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్లో ఇవన్నిటికీ ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తారు. మీకు ఐడియా ఉండడానికి నేను జస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాపీ చేస్తున్నా. సో కాపీ చేసేసి ఇక్కడ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా.
సో ఇది ఎల్ ఇన్వర్స్ కంప్లీట్. సో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇది కంప్లీట్ అన్నట్టు ఇది. సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిందే ఉన్నాయి కాబట్టి సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y bar s కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ y ఆఫ్ t. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ దానికి 4 పక్కకు పెట్టండి, 1 డివైడెడ్ బై s ప్లస్ 1 ఉంది కాబట్టి e పవర్ మైనస్ t అవుతుంది. ప్లస్ సెకండ్ దానికి మనం ఆల్రెడీ 2 బై s ఇంటూ s ప్లస్ 1కి ఇన్వర్స్ చేసాం. సో 2 బై s ఇంటూ s ప్లస్ 1 దానికి సంబంధించింది ఏమొచ్చిందంటే ఇది కాపీ చేస్తున్న యాజ్ ఇట్ ఈగా. సో ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో అదే తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దట్ వాల్యూ. సో ఇది వచ్చేసింది సేమ్. ఇప్పుడు అట్లాగే థర్డ్ది కూడా ఒకటి ఉంది. థర్డ్ దానికి కూడా మనకి s పవర్ 4 తోటి ఏమొచ్చిందో చూడండి. సో దీనికి సంబంధించింది నేను డైరెక్ట్గా కాపీ చేస్తున్నా. సో ఇది థర్డ్కి సంబంధించింది. సో ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ డూయింగ్ దిస్. ఇది థర్డ్ దానికి. దాని తర్వాత ఫోర్త్ ఆల్రెడీ కూడా మనం చేసిందే ఉంది. సో అన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాసేస్తున్నా డైరెక్ట్గా. సో ఇది ఫోర్త్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఫస్ట్ది అయిపోయింది ప్లస్ అండ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఫర్ సెకండ్. దాని తర్వాత ప్లస్ ఇది థర్డ్ దానికి, ఇది ఫస్ట్ది, ఇది సెకండ్కి సంబంధించింది, ఇది థర్డ్కి సంబంధించింది, ఇది మళ్ళీ ప్లస్ ఇది ఫోర్త్కి సంబంధించింది. సో కంప్లీట్గా నేను ఏం చేశాను అంటే జస్ట్ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను. మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూస్ అన్ని పట్టుకొచ్చాను ఇక్కడికి. సో నౌ జస్ట్ యూ డూ ద సింప్లిఫికేషన్. మనకి ఏం మిగిలిందో డైరెక్ట్ రాసేయండి. సో 4 e పవర్ మైనస్ t ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. సో 4 మైనస్ 2 అంటే 2 మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్ 2 ఉంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకు ఓవరాల్గా మిగిలింది ఏంటి? మైనస్ 2 e పవర్ మైనస్ t మిగిలింది. దాని తర్వాత కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. ఈ ప్లస్ 2 రెండు ప్లస్లే ఉన్నాయి. 4 ప్లస్ 2 అంటే ప్లస్ 6 అవుతుంది. దాని తర్వాత ఈ 2 e పవర్ మైనస్ t అయిపోయింది. ప్లస్ ఇక్కడ t క్యూబ్ బై 3 ఒకటి ఉంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ మైనస్ టీ స్క్వేర్, ఇక్కడ ప్లస్ టీ స్క్వేర్, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మైనస్ 2t ఉంది అంటే మైనస్ 4t ఉంటుంది. ఈ 2 అయిపోయింది. సో ఇది అయిపోయింది. ఇది మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ ఆన్సర్. ఏం లేదు, జస్ట్ మనం సింప్లిఫై చేయడంలోనే ఉంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా కనుక మనం చేస్తే డైరెక్ట్గా వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ కన్వల్యూషన్ థియరం యూజ్ చేయడం మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే యూ కెన్ గో ఫర్ దట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. కానీ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇంకా కొంచెం లెంతీ అవుతుంది, దానికంటే ఇది ఈజీ. ఓకేనా ఏమ్మా? మీ ఇష్టం, ఏదైనా యూజ్ చేసుకోండి. ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్. ఏమైనా అర్థమవుతున్నాయా? ఓకే, ఇది మళ్ళీ మీకు పంపిస్తాను. సో ఐ గివ్ యూ ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ ఇస్తా. విత్ దట్ వీ కెన్ క్లోజ్ యువర్ దిస్ వన్. సో ఐ జస్ట్ గివ్ యూ హోంవర్క్. ఫస్ట్ వన్, y double dash minus 3y dash plus 2y that is equal to e power 2t with conditions are there. Y of 0 is minus 3 and y dash of 0 it is equal to 5. సో మీకు ఆన్సర్ కావాలంటే ఆన్సర్ కూడా ఇస్తాను నేను, జస్ట్ ట్రై చేయండి. సో ఆన్సర్ మనకి ఏమొచ్చింది అని అంటే లాస్ట్కి -10 e పవర్ t ప్లస్ 7 e పవర్ 2t, దాని తర్వాత ప్లస్ 1/2
t e power 2t అని వస్తుంది. సో ఒక్కసారి అదైతే చెక్ చేసి చూడండి, మీకు డెఫినెట్గా వస్తుంది. అట్లాగే వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ. సో y double dash plus 3y dash plus 2y that is equal to e power minus t with y of 0 it is equal to y dash of 0 that is equal to 1 అని ఇచ్చారు. సో దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఐ జస్ట్ గివ్ యూ. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ 2e power minus t plus e power minus t into t ఉంది and minus e power minus 2t. So this is about the differential equation and you are finding the solution by applying Laplace transform.